ก็คือเหตุผลนะคะเชิญปรบมือได้นะคะเป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมนะคะเราจึงจำเป็นจะต้องหันมาช่วยกันในการที่จะลดมลภาวะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราและรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปด้วยนะคะ We're very happy to welcome you also to tell you a bit how DTAC will and can go beyond connectivity and relate to our customers more than that. And to start with, I think the theme everybody talks about at the moment is the pollution in Thailand. And it has become a lot better than last week. So this week I think the index is a lot better. But still, an air index, quality index of above 200 is a real health issue. And it's a health issue not only for kids and adults and elderly people, but for all of us. And if I look what the World Health Organization is saying, and also what the European Joint Research Center is saying, in Southeast Asia, 36% of the pollution is due to vehicles. So vehicles are really accounting for 36% of this pollution. And especially motorcycles, because there, I think the limits are much lower when it gets to pollution, then it is a big problem for Thailand. And that is one reason why we feel something has to happen. And if you, on the other hand, look, the demand for motorcycles in Thailand has accounted for 2 million a year. So it's a huge number and a huge pollution that comes with it. ครับก็คุณเลสดากล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานนะครับแล้วก็วันนี้ผมว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะมาพูดกันว่าตัว DTAC เองจากที่เราเคยคุยกันว่าเราอยากจะเป็นมากกว่าผู้ให้บริการโทรคมนาคมเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับคุณเลสดาก็เลยบอกว่าเราเองเราอยากจะมีส่วนที่เป็นส่วนในชีวิตประจำวันของลูกค้าได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็วันนี้พอเราดูสภาพแวดล้อมว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของมลภาวะโดยเฉพาะเรื่องของ PM 2.5 นะครับซึ่งจริงอยู่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์มันดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันยังเป็นปัญหาที่ยังเกิดขึ้นอยู่นะครับแล้วก็พอเรากลับมาดูว่าทำไมปัจจัยอะไรที่เป็นต้นเหตุเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรื่องของยานพาหนะการขับขี่มาเนี่ยเป็นสัดส่วนสำคัญถึง 36% ที่ก่อให้เกิดปัญหา PM 2.5 ขึ้นแล้วก็ใน 36% เองเนี่ยครับจะเห็นว่าตัวมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่ใช้น้ำมันเนี่ยคือตัวแปรสำคัญเพราะว่าแต่ละปีเราขายมอเตอร์ไซค์ถึง2 ล้านคันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะแก้ปัญหามลภาวะเนี่ยเราต้องทำอะไรบางอย่างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นครับ There is a solution to it, and that's electric vehicles. So if you look, there are a lot of countries already that have banned all petrol and diesel vehicles all over. So if you look at it, Scandinavian countries like Norway, Denmark and Sweden, but also Israel and Ireland have banned petrol vehicles by 2030. So no more petrol vehicles are going to be sold. And in 2040, even France and Spain are going to follow. So I think there's a lot happening, and there's a big transition from petrol to electric vehicles. And that is a huge opportunity for Thailand, but it's also a big challenge for Thailand at the same time. ทีนี้การเปลี่ยนแปลงที่เมื่อกี้ผมพูดถึงก็คือว่าเราแน่นอนว่าเรื่องของ EV เนี่ยจะเป็นตัวที่จะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้นะครับตอนนี้เราเห็นแล้วว่าในต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยครับเริ่มมีมาตรการแล้วก็นโยบายในการที่จะแบนคือไม่ให้ใช้มอเตอร์ไซค์ที่ใช้น้ำมันนะครับหลายๆประเทศชั้นนำตั้งแต่สวีเดนหรืออะไรก็ตามนะครับเขาตั้งเป้าว่าภายในปี 2030 เนี่ยจะไม่ให้มีมอเตอร์ไซค์น้ำมันวิ่งอยู่บนถนนนะครับรวมถึงประเทศใหญ่ๆอย่างฝรั่งเศสเองก็ตามเนี่ยตั้งเป้าไว้ภายใน 2040 เนี่ยต้องไม่มีมอเตอร์ไซค์ต่อไปนะครับซึ่งโซลูชันที่จะมาแก้เนี่ยก็คือเรื่อง EV ทีนี้พอมันมีกฎหมายแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยบ้านเราเองไม่ช้าก็เร็วก็จะเจอปัญหานี้เหมือนกันนะครับซึ่งในขณะที่มันมีปัญหาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของโอกาสเหมือนกันที่จะตามมาครับ Thailand has a huge automotive industry. It's number 1 in Southeast Asia and number 12 worldwide. But when we look into battery electronic vehicles, BEVs, I think Thailand really lags behind. And even if we look at hybrid vehicles, about only 100,000 are on our roads. And BEVs is even a fraction. The reason for it is also, if you look in battery electronic vehicles, which are 100% based on battery,
the last vehicles cost about 2 million baht. So that's very, very expensive due to import taxes. And I think even our Prime Minister has mentioned that yesterday, as far as I know. So import taxes don't really allow a big number of battery electronic vehicles to be driven in Thailand. I think only 500 were sold in 2018. So that's a very, very low number. And at the same time, we don't really have an ecosystem around it. So we don't have the charging stations yet, and that is a big problem. So if you don't have the drivers of electronic vehicles, if you don't have charging stations, at the same time, there's no reason to produce or manufacture them. But that is a little bit of a chicken of an egg problem. And we need to get out of it. We need to move into the electric vehicle century in Thailand. ถ้าเกิดดูจากตลาดตอนนี้ครับประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นตลาดมอเตอร์ไซค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นอันดับ 12 ของโลกนะครับซึ่งถือว่าเราเป็นตลาดที่ใหญ่มากแต่ถ้าเกิดดูในแง่ของความพยายามที่จะก้าวไปสู่ EV เนี่ยเราล้าหลังในหลายประเทศมากนะครับเราส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของกำแพงภาษีที่เกิดขึ้นนะครับแล้วพอเรื่องของกำแพงภาษีการใช้น้อยและอีกตัวแปรสำคัญก็คือจุดที่ให้บริการชาร์จแบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้เราทำให้การที่ขยับไปสู่ EV เนี่ยเกิดขึ้นได้ช้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาวิธีการที่จะก้าวข้ามปัญหาเหล่านี้ให้ได้เพื่อทำให้ ecosystem นี้มันเกิดขึ้นได้ In order to stay, a leader in the automotive industry, we really have to start an electronic vehicle ecosystem. And we believe that e-scooters are a very good way to really kick off this ecosystem. If you look at China, China has started very early. I think in 1998 they started with the first e-bicycles, and by then they had about 60,000 or something. 10 years later, it was only 21 million, and that kick-started charging stations and the whole ecosystem. But they're also a leader in battery production. So they are the ones who are manufacturing it. And they just opened one of their companies, it's called CATL, just even opened a factory in Germany. And it can't be that we have to follow. Thailand has to follow that and can't let China go ahead. ครับถ้าเกิดดูอย่างประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีนเองครับเขาก็เคยเจอปัญหาเหมือนเรานะครับเมื่อ 10 ปีก่อนมีรถมอเตอร์ไซค์ EV อยู่แค่ประมาณ 60,000 คัน 10 ปีผ่านไปตอนนี้มาอยู่ 21 ล้านคันแล้วนะครับซึ่งพอสเกลมันได้อย่างนี้ปุ๊บมันก็ทำให้เกิดการที่สร้างโรงงานแบตเตอรี่สร้างจุดในการชาร์จแบตเกิดขึ้นทุกอย่างมันก็เลยเดินหน้าต่อได้นะครับมีแบรนด์อย่างเช่น CATL เนี่ยเขาไปไกลถึงเยอรมันนะครับและเราเองระหวังว่าเมื่อเราเริ่มได้เนี่ยเราไม่อยากตามหลังประเทศจีนขนาดนั้นเราควรต้องเริ่มทำอะไรด้วยเหมือนกัน So today, I'm very happy and I'm very proud that we can launch the first EV connectivity platform. And that EV connectivity platform is meant to release all pain points of our customers in buying and also in owning an EV vehicle. So we're really building a platform and an app where you can have a one-stop solution for everything you need around an EV. You can control everything on your EV. You can buy your charging on a monthly basis. You can control their power consumption. You know where you have gone. You can actually easily find all their charging stations around you. So the whole ecosystem is built, and we're gonna get new partners in. We get partners in for financing. We're gonna get partners in for insurance and a lot more. So it's gonna be a whole ecosystem built into one single app with billing included and one customer solution that covers every and all the needs of customers around their electric vehicles. วันนี้ก็เลยเป็นความภูมิใจของ D-Tag และพาร์ทเนอร์ที่เราจะเปิดตัว EV Connectivity Ecosystem เป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะทำกับตัว Ecosystem นี้ก็คือการแนะนำตัวแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันที่รวมทุกอย่างตั้งแต่การเรื่องของซื้อการผ่อนการใช้บริการควบคุมตัวรถเองนะครับผ่อนค่าเช่านะครับค่าประกันรวมถึงการติดต่อเรื่องของศูนย์บริการและขอความช่วยเหลือผ่าน call center เพราะฉะนั้นตัวแอปพลิเคชันที่เราพูดถึงเนี่ยจะเป็น one stop
เป็นคำตอบหนึ่งเดียวที่เราสามารถทำบริการทุกอย่างได้จบภายในที่เดียวนะครับซึ่งการที่เราจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยก็คือการที่เราทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นผู้นำในแต่ละส่วนของอุตสาหกรรมนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการจะทำก็คือเรามองหาแล้วก็พยายามพัฒนาความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่สำคัญที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนั่นแหละเพื่อสร้างแพลตฟอร์มให้เกิดขึ้นได้นะครับเพื่อที่ลูกค้าเนี่ยจะจบได้ภายในแอปพลิเคชันเดียวครับ So there's one small SIM in this e-scooter, and that is connected to the app, and that delivers all these services that any customer needs. And we just start the platform, but it will grow over time, and we have a lot of vision how it will grow in the future. So I think we also started the charging stations together with our partner, Term. You will talk about it a bit later. So the first 10 charging stations and swapping stations, so you can either charge or swap the battery. We're going to be established in Bangkok now, and then we will grow it out. Also, the idea is really nationwide. So we are building the ecosystem. It's a kickstart today, but it's going to grow over time. ครับโดยในตัวมอเตอร์ไซค์ EV ที่เราจะเริ่มให้เปิดให้บริการและจัดจำหน่ายนะครับจะมีซิมเล็กๆอยู่ในนั้นตัวหนึ่งซึ่งมันจะทำการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือที่เรามีแอปพลิเคชันตัวนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถที่จะสั่งการต่างๆได้ผ่านการเชื่อมต่อนี้นะครับทีนี้ในฝั่งของการที่เราจะมีบริการอย่างเช่นชาร์จแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเริ่มทำนี่คือสาเหตุที่เรามีพันธมิตรสำคัญจากทางบุญเติมนะครับจะเป็นคนมาช่วยดูแลเรื่องของจุดให้บริการเหล่านี้ที่ลูกค้าสามารถมาชาร์จแบตเตอรี่หรือมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะครับซึ่งเราจะเริ่มจากการตั้ง10 จุดในพื้นที่บางส่วนของกรุงเทพก่อนที่เราจะเริ่มขยายพื้นที่ออกไปในอนาคตอันใกล้นี้ครับผม So once we have simplicity, it's a very simple solution in one app, but it's also an affordable solution because if you think about how much it costs monthly to pay for petrol for a normal motor scooter and you compare it to electric power, it's half the price. So it becomes a lot more affordable for anyone who needs and wants to use a scooter. And we want to really speak to all the customers out there and make it a simple and very affordable solution, including all the services that he needs and that make this a very good solution. ครับนอกจากการที่เรามี1แอปที่สามารถทำได้ทุกอย่างเนี่ยจะช่วยให้ชีวิตของผู้ใช้ง่ายขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากก็คือราคาต้องเข้าถึงได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราพยายามร่วมมือกับพาร์ทเนอร์เราในการที่จะออกแบบตัวของข้อเงื่อนไขต่างๆเพื่อให้มันสามารถเข้าถึงทุกคนได้แล้วเราเองอยากจะคุยกับทุกคนเลยนะครับไม่ใช่แค่ลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งว่านี่คือโซลูชันที่เราคิดว่ามันเกี่ยวกับเป็นเงื่อนไขที่ดีของลูกค้าได้ครับ These e-scooters are really great, especially in the city, because the acceleration is fantastic. So in this road-thick mark of Bangkok, where you have to stop and go all the time, it's a fantastic vehicle because it accelerates very quickly. And with a reach of about 100 kilometers with one charging, I think it's just perfect to use it on a daily basis. ตัวสกูตเตอร์เองนะครับตัวมอเตอร์ไซค์ EV เนี่ยมันเหมาะสำหรับพื้นที่โดยเฉพาะอย่างในกรุงเทพที่คุณเลซ่าพูดคือรถติดมากๆนะครับซึ่งก็มันจะเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็การชาร์จ1ครั้งเนี่ยบางรุ่นคือสามารถขึ้นไปได้ถึง100 กิโลเมตรต่อการชาร์จครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อัตราเร่งค่อนข้างขึ้นได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างเป็นอะไรที่ลงตัวสำหรับการใช้งานในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพครับ To give you a little bit of a preview how the app is going to look like, so it's one single app where you can really manage everything. You see how your battery is charged, you can locate the charging, you can pay everything you need to pay in this one single app. So I think convenience and simplicity is absolutely given. And as I mentioned before, there will be new partners in this ecosystem. We're talking to financing partners, we're talking also to after-sales service. So a lot of other partners are going to come in, and we are looking forward to give that convenience to our customers. ครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของตัวอย่างแอปที่เราจะพัฒนาขึ้นมานะครับซึ่งจะเห็นว่าตัวแอปพลิเคชันเองสามารถทำงานได้หลากหลายมากตั้งแต่ควบคุม
ดูการใช้งานนะครับดูสถานะของแบตเตอรี่หาศูนย์ในการชาร์จหรือเปลี่ยนแบตนะครับสามารถใช้ตัว QR code คือเวลาเราไปที่ตู้เราสามารถทำให้ตัวตู้เนี่ยเปิดแลกแบตเตอรี่ได้แต่ว่าน่าจะลองดูที่ตู้ได้นะครับรวมถึงในแง่ของการจ่ายบิลการติดต่อขอความช่วยเหลือการควบคุมตั้งค่าการใช้งานทุกอย่างจบในแอปเดียวนะครับซึ่งตอนนี้เราก็คุยกับพันธมิตรอยู่นะครับในเรื่องของการที่จะเพิ่มบริการใหม่ๆหรือข้อเสนอใหม่ๆเข้าให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นครับ And it's also a very secure solution because when you need maintenance, as this vehicle is connected, you will be immediately informed. So, for example, if the brakes are kind of going down a bit, you will get an information, hey, come and have your brakes repaired, and you can even book the service immediately on your app. So it's not only secure, it's convenient, and it's very smart. ก็ตัวเนื่องจากว่าตัวมอเตอร์ไซค์ EV เนี่ยมันมีระบบการทำงานอยู่ในตัวมอเตอร์ไซค์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนอย่างเช่นว่าระบบเบรกเริ่มมีปัญหาหรือชิ้นส่วนใดเริ่มมีปัญหาเราสามารถจะเห็นข้อมูลเหล่านี้ได้บนแอปพลิเคชันของเราจากนั้นเนี่ยเราสามารถกดสั่งจากแอปพลิเคชันเพื่อขอจองคิวในการเข้าไปใช้บริการที่ศูนย์บริการได้นะครับซึ่งนอกจากมันจะสะดวกสบายให้ความปลอดภัยมากขึ้นแล้วเนี่ยเรามองว่านี่คือบริการหรือการนำเสนอของแพลตฟอร์มที่มีความฉลาดอยู่ในนั้นด้วยครับผมSo we will launch this platform together with our partners in May, and we're really looking forward to that time because it's going to be a big change, and we believe it's also a big change because we're starting this ecosystem for an EV world that Thailand has to really move in, and it will change not only the pollution level but also the noise level in Thailand, and I think it's also a huge opportunity for the industry as such.ก็เรามองนะครับว่าตัวแพลตฟอร์มเต็มรูปแบบเนี่ยเราจะเริ่มให้บริการประมาณปลายเดือนพฤษภาคมจนถึงต้นเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งเราก็หวังว่าเราจะช่วยกันในการสร้าง ecosystem นี้ให้เกิดขึ้นนะครับและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคมด้วยครับ But it's also a move into smart cities, and DTAC is well prepared into that direction. So we talk about not only smart cities in the sense, we also are leaders in.I think you're a little bit slow, huh? Come on. We're not only a leaders we're also a leader in smart metering with 100,000 kilometers of smart metering set out there. We also have a collaboration with DEPAR regarding ultra-precise RTK. So it's ultra-precise location down to 1 centimeter. So that's also one basis.for self-driving cars and everything around it. So we are really getting into that 5G world, and smart cities is one of the verticals we really want to move in. Another one is smart farming. There we are quite advanced already, but for us 5G will be the next step, and what we're doing here today is a bit more testing, finding out,developing platforms and ecosystems that really speak to our customers, speak to their needs, working together with strong and supportive partners, and developing something that really will help Thailand to grow. ครับก็การ EV เองก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะช่วยผลักดันให้ไอเดียของเรื่อง Smart City เนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งถ้าเกิดมองในแง่ของโปรเจกต์อื่นๆที่ดีแท็กทำเองนะครับจะเห็นว่าเรามีความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรและสถาบันชั้นนำอีกหลายโปรเจกต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำแลบ AI ทาง SIIT นะครับหรือว่าโปรเจกต์ของ Smart Farming เองซึ่งเราได้เริ่มไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งไอเดียหรือโครงการเหล่านี้เนี่ยก็คือไอเดียเรื่องการจะผลักดันเรื่องของSmart City นะครับโดยที่แน่นอนว่ามันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเราต้องมีพันธมิตรที่แข็งแรงนะครับแล้วก็เรียกว่าร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการที่จะช่วยผลักดันตรงนี้ให้เกิดขึ้นซึ่งเราเชื่อว่ามันจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ครับ And you will be able to register today for this smart, simple, and also sustainable solution for Thailand, and help us really kick off the ecosystem for EV vehicles in Thailand.Thank you very much ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นดีใจนะครับเพราะว่าดีแท็กเองก็อยู่กับเรามานานแล้วก็ทำปรากฏการณ์ใหม่ๆตลอดรวมถึงผมเองก็อันนี้ครั้งแรกนะครับที่เป็นเวทีนะครับจริงๆอเล็กซ์พูดหมดแล้วนะครับทุกอย่างที่เราอยากจะพูดและอยากจะรู้แต่ผมจะยกตัวอย่างสั้นๆในฐานะวงการมือถือนะครับไอตัวมอเตอร์ไซค์ที่เห็นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันดูนะครับ
ผมข้ามไปฝั่งนี้เลยแล้วกันสักครู่นะครับเปิดหน้านี้ทิ้งไว้นะครับแต่จะอธิบายส่วนที่เป็นมอเตอร์ไซค์ให้ชัดเจนอีกทีนะครับรถทุกคันปกติแล้วเนี่ยเราใส่ซิมนะครับที่จีนเนี่ยรถทุกคันใส่ซิมอยู่แล้วนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่รู้เพราะว่ามันจะถูกขายที่หน้าโอเปอเรเตอร์ซะส่วนใหญ่นะครับเป็นเรื่องปกติมากสำหรับประเทศอื่นนะครับประเทศไทยเนี่ยแปลกแต่ก็กำลังไม่นานคงใกล้มาแล้วนะครับอย่างถ้ากรณีเพื่อนบ้านเราเวียดนามเนี่ยก็ไฟฟ้าหมดตั้งนานแล้วที่จีนไม่ต้องพูดถึงนะครับเราเป็นเทรดตลาดไป 90%รถทุกคันที่เห็นใส่ซิมเพราะอะไรนะครับหลักๆเลยที่ให้มองนึกภาพมันคือโทรศัพท์มือถือไอตัวในงานที่อยู่มุมขวามือนะครับตัวเครื่องสีฟ้าที่เห็นที่มองไปจะเห็นเนี่ยมันเป็นโทรศัพท์มือถือฝังอยู่ที่หน้าจอนะครับจริงๆแล้วทุกรุ่นนะครับก็เป็น Android ฝังที่หน้าจอมันคือมือถือที่มีล้อนะครับทั้งหมดทุกรุ่นเป็นอย่างนี้หมดไอตัวคันสีแดงที่ถ้ามองไปทางซ้ายมือนะครับตัวนั้นมีไจโรความหมายคือมันสามารถวิ่งเองได้นะครับแต่ในงานนี้มันต้องลิงก์คลาวด์ของวิทยากรคือวิ่งมันจะตั้ง2 ล้อแล้วก็วิ่งเองขึ้นดูดฝุ่นนะครับวิ่งไปเก็บเองได้แล้วไอตัวสีฟ้านี่ก็ทำในไทยทั้งคันทั้งหมดที่เห็นในงาน5 รุ่นเนี่ยเราให้มันโชว์ในงานเป็นลักษณะว่าแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันมีตั้งแต่ราคา 40,000 บาทขึ้นไปนะครับถึง100,000 กว่าบาทแล้วก็เดี๋ยวโปรโมชั่นในงานดีแท็กจะบอกอีกทีนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวหลังงานนะครับอยากเรียนเชิญพี่ๆทุกคนนะครับไปลองรถจริงข้างหน้ารวมถึงตู้บนเกิดไปให้ทางพี่เต่าทางฟอสอธิบายอีกทีนะครับตรงเองจะให้ดูคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็เพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวลงไปคุยข้างล่างต่อนะครับเดี๋ยวครับมาเพื่อนเชิญต่อโอเคค่ะขอเสียงปรบมือดังๆก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับบริษัทดีแท็นะครับคุณเล็กซันด้าไรท์นะครับที่เรียกบริษัทเข้ามานะฮะร่วมสร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมานะครับของบุญเติมเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ฮะของเราเนี่ยมีตู้นะฮะตู้บุญเติมเนี่ยมากกว่า 130,000 ตู้นะครับก็ตั้งอยู่พื้นที่ครอบคลุมทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถนะครับที่จะบริการคนใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยเราครอบคลุมทั้งประเทศนะครับแต่ในช่วงต้นเนี่ยเราจะทำประมาณ10 ตู้ก่อนตามที่คุณอเล็กซานดราไรท์เนี่ยบอกมานะครับแล้วก็เรียนอย่างนี้ครับของบริษัทในเครือของเราเนี่ยคือฟอสเนี่ยนะครับเราทำตู้ชาร์จเจอร์นะฮะของรถไฟฟ้าทำมานานแล้วนะครับทำมาครบทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่วอลไทป์ที่ใช้ตามบ้านนะครับตั้งในอพาร์ตเมนต์ตั้งในคอนโดนะครับตั้งในบริษัทนะครับก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปบ้างนะฮะแต่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมาช้ากว่ากำหนดนะครับเมืองไทยเนี่ยยังไม่ค่อยได้รับการส่งเสริมนะครับแต่ผมว่าสำหรับแพลตฟอร์มนี้เนี่ยที่ดีแท็กในเล็กซันด้าเนี่ยขับเคลื่อนเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยจะทำให้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยเกิดได้เร็วนะฮะคุณโอนะครับก็มาร่วมนะฮะผมว่าเป็นนิมิตหมายดีแล้วก็สำหรับตู้นะฮะตู้อัจฉริยะที่เราทำคือตู้ล็อกเกอร์นะครับข้างในเนี่ยจะมีระบบชาร์จนะฮะคุณอเล็กซานดราอธิบายไปคร่าวๆแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะตู้นี้จะเป็นระบบสวอปนะฮะสวอปแบตเตอรี่ก็คือว่าคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยสามารถเอาตัวที่ใช้อยู่เนี่ยนะฮะจะหมดมาสวอปนะฮะเอาตัวใหม่ที่ชาร์จเต็มไปใช้นะฮะแล้วก็ตู้นี้เนี่ยจะมีระบบจัดการอัจฉริยะนะฮะคุณอเล็กซานดราได้บอกแล้วว่าคุณสามารถเซิร์ชดูเลยว่าตอนนี้ถึงจะมี10 ตู้ก็จริงนะครับแต่คุณอยู่ในแอปคุณดูได้เลยว่าตู้อยู่ที่ไหนบ้างนะครับและแต่ละตู้เนี่ยมีแบตพร้อมให้คุณไหมนะฮะมีแบตเต็มพร้อมไหมเขาจะบอกมาเลยว่าตู้เนี่ยมีแบตพร้อมละ5 ตัวคุณก็ไปเอาตอนนี้ยังไม่พร้อมหรือแป๊บหนึ่งชาร์จเต็มมาเอานะเพราะก็จะมีการระบบจัดการเนี่ยเป็นระบบอัจฉริยะนะฮะก็พร้อมถึงจะมี10 ตู้แต่ท่านสามารถดูได้ว่าอยู่ที่ไหนบ้างตู้ไหนที่พร้อมที่จะมีแบตเตอรี่ด้านสวอปนะครับแล้วตู้เนี้ยถ้าสมมุติใช้เยอะขึ้นเนี่ยในตำแหน่งนั้นก็สามารถขยายตู้ได้มันเป็นแหลกเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะอาจจะมี10 แหลกเลยได้นะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยผมมั่นใจว่าดีแท็กเนี่ยคงจะขยายแพลตฟอร์มรับมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นนะฮะรับมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อนะครับแต่ที่ทราบมาเนี่ยก็คือมีแพลตฟอร์มมีการชาร์จเนี่ย2 ไทป์เหมือนรถยนต์นะฮะเมืองไทยตอนนี้
ถ้าเป็น AC ชาร์จนี่จะมีไทป์ 1 กับไทป์ 2มอเตอร์ไซค์ก็ใกล้เคียงกันนะครับก็จะมีไทป์ 1 ไทป์ 2นะครับเพราะอันนี้ผมว่าถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะฮะแล้วก็น่าจะเกิดได้เร็วทราบข่าวมาว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าครม.ก็อนุมัตินะฮะอนุมัติลดภาษีลงมาแล้วนะฮะแล้ว D-Tag เนี่ยมาเป็นเจ้ามือเป็นแม่นะฮะที่จะมานำนะครับเพื่อลดมลภาวะอะไรเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกิดเร็วคุณโอภาส Envision ก็จะมาช่วยเป็นตัวกลางนะครับที่จะจัดมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อให้มาใช้กันได้อันนี้ผมก็คิดว่าแพลตฟอร์มนี้น่าจะไปได้ดีและเกิดได้เร็วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับกราบขอบพระคุณนะคะคุณพงษ์ชัยอภัตตานนท์ยังเรียนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะสามารถทำให้เชื่อมต่อขอสั้นๆนะคะพี่สื่อมวลชนเรื่องสำคัญสำหรับคนที่สนใจนะคะรถ EV วันนี้เรามีพิเศษ200คันเฉพาะวันนี้ในงาน Thailand Mobile Expo นะคะราคาจาก 95,000 บาทลดเหลือ 65,000 บาทนะคะลดไปเลย